वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में कई दिनों से वायरल वीडियो पर शहर के लोगों को कॉलोनी में अब तो नींद और चैन खो गया है, ताकि लुटेरों के डर से अब ना जाने कब किस वक्त लुटेरे घर पर आएंगे और लूट कर जाएंगे। बहुत सारे शहर में लोगों को यही डर खौफ सताने लग गया था, ताकि अब वहां पर हमने स्क्रीन पे तो आप बता रहे हैं, तो इसमें जो सीसी कैमरे में कैद हो गया है, ताकि लुटेरे उनके हाथों में ना जाने कहीं खंजर तलवार ना जाने बहुत सारे चीजें लेकर खुले आम रात में घूमने लगे कॉलोनी में। जब पुलिसों वालों को मालूम पड़ गया ताकि लुटेरे आ गए हैं, जब सीपीआई गोल गुम्बद के मल्लैया मठपति जब उन्होंने इस पर चौकीदार पर बनकर चौकीदार बन गए शहर के, मगर उनको पकड़ने में कामयाब हो गए। वो भी गोलियों से मारकर शूट किया और एक लुटेरे को पकड़ लिया। ताकि हिरासत में आया हुआ लुटेरा नाम महेश सुना जाता है, मध्य प्रदेश के ये लुटेरे हैं। मगर अब यहां पर आ तो गए हैं, मगर शायद बाकी के लुटेरे कहां चले गए हैं, कहां छुप गए हैं। अभी शहर के बाहर तो चले नहीं गए वो, मगर पुलिसों को यह शक है। मगर लॉज रेस्टोरेंट और जहां पर भी हो पुलिस ढूंढ रही है, मगर कहां चले गए ये लुटेरे पता नहीं है। मगर अब तो यही शक जताने लग गया है पुलिस वालों को, शायद इसी शहर के आसपास कहीं ना कहीं जरूर होंगे। मगर पकड़ने में तो कामयाब हो गए, मगर एक लुटेरा महेश सपड़ा गया, पुलिस के हाथ में लग गया। अब सारे लुटेरे मिल जाएंगे। अब तो शहर में राहत की सांस मिल गई है, राहत मिल गया है, ताकि एक लुटेरा को पकड़ लिया है पुलिस। अब बाकी लुटेरे कहां फरार हो गए, अब तक पुलिस छानबीन में है। अब तो दूसरे देशों दूसरे राज्यों से यहां पर आकर अगर लूटते हैं तो सोचो कितने खतरनाक लुटेरे होंगे ये। अब तो सारे मोहल्ले में यही गुमसुम बातें होने लग गई है। आप जरा होशियार रही है, आप जरा चौकन्ने रही है, आपको कुछ मालूम हो गया तो सब उठकर हंगामा मचाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। पुलिस को खबर करेंगे। सब कॉलोनी में हर गलियों में ये वायरल वीडियो पर डर के मारे एक दूसरे में गली में यही बातचीत हो गई, मगर लुटेरे पुलिस वाले पकड़ने में कामयाब हो गई। अब तो सबको ये मालूम हो गया ताकि चोर पुलिस के हाथ नहीं बच सकता। अब यहां पर कई गोलियां फायरिंग हो गई है, मगर लुटेरे के पैर पर लग गए हैं 3 गोलियां। जब 3 गोलियां इस लुटेरे पर लगने के बाद बाकी लुटेरे फरार हो गए, मगर एक लुटेरा हाथ लग गया पुलिस के। मगर कब से ये लूट मार करने लग गए हैं, अब तो पुलिस छानबीन में जुड़ी हुई है। मगर आप यहां पर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लुटेरे महेश को यहां पर लाया गया है। मगर यहां पर विजयपुर के जिला के एसपी यानी कि आप वो मीडिया के सामने क्या कहते हैं, आप उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಅದು ನೋಡು ಸರಿ, ಈಗ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದ ಅದನ್ನು ಜಿಗಿದ ಕಡೆ ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜಿಗಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಜಿಗಿಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಒಂದು 5 ಕೈಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದ ಅದನ್ನು ಜಿಗಿದ ಕಡೆ ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜಿಗಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಜಿಗಿಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಒಂದು 5 ಕೈಗೆ
ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಯಾಂಗು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ 3 FIR ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ತಬ್ಬಿ ಮಾಡಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸಹಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ವೀಕಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ದಿನ ಕನಕದಾಸ ಬಡಾವಣೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮನೆಯವರು ಅಟೆಂಪ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಗಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು 4 ಜನ ಒಂದೇ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹಬ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನೈಟ್ ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೊ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ 3:30ಗೆ ಅವರು ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಏನು ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿದ್ದು ಒಬ್ಬನು ಮುಂಚೆನೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. 3 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಂದನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30ಗೆ ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ವಿತ್ ವೆಪನ್ನು. ಸೊ ಆವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಮ್ಮ CPI ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ PSI ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಅವಾಗ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಕತ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 8:20 8:25 ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಂದನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ನರಳಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಸೊ ಅವನನ್ನು ತಂದು ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಏನಂತಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಇವನ ಜೊತೆಗೆ 3 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ ಹೆಸರು ಏನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದವನು, ಧಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವನು, ಮಹೇಶ್ ಅಂತಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಏನಾದರೂ ತಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಫೈರಿಂಗ್ ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಸರ್. ಒಟ್ಟು 5 ಗುಂಡುಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಮಾಸ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:15ರಿಂದ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಗೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ಗಳನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಅವನ ನಿನ್ನೆ ದರೋಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇವರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗುಂಡಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗ. ಎಡಗಡೆ 2 ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಒಳಗಡೆ 1 ಇದೆ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್, ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಸರ್ಜನ್, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ 2 ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಗುಂಡು ತೆಗೀಬಹುದು. ಆ ಗುಂಡು ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಇತ್ತು. ಆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮತ್ತು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಬುಲೆಟ್ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ತೆಗೆಯುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ICU ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ. ಬೇಸಿಕ್ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ದಂತ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಲೆಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ 2 ಇದ್ದಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗಿ